morning, students. Welcome to Saraswati School Bhagwala Hostel. In today's video, we are going to start a new subject for you. It is not new, but for the first time you are going to watch this video. As you have seen 3 videos which were done by Mr. Nalu, and now as I am your spoken English teacher, I will be taking your spoken English, right? So this is going to be the first video of spoken English, and this video is for 5th standard, right? Students, I hope you all have got this book. તમારી બધાની પાસે આ book જે છે એ હશે. So you can see the name of the book. It is Tune In. Tune In Part 3. Now this is the third book. You can see here it is the third book, right? હવે તમારે શું કરવાનું છે, હું જ્યારે તમને આ book ઓપન કરવાનું કહું ત્યારે તમારે આ ઓપન કરવાની રહેશે, રાઈટ? તો જ્યારે તમે વિડિયો સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે જ તમારે આ book સાથે લઈને બેસવાનું છે, રાઈટ? અને તમારે હું કહું ત્યારે આ bookને ઓપન કરવાની છે. So students, let us start this video. And what is this video about, or what is the topic of the video? We will see now. So the topic of this video is daily routine. In the textbook, the topic is written in a bit different way. ચોપડીમાં એને થોડું અલગ રીતે લખ્યું છે. Unit 1, describing daily routine. Describe કરવો એટલે એને તમારે વર્ણન કરવાનું, બરાબર છે? તો તમારે તમારું ડેઈલી રૂટીન જે છે એને વર્ણન કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તમારે સમજવું પડશે કે what is daily routine. ઓકે, ચાલો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે what is daily routine, એટલે કે ડેઈલી રૂટીન એટલે કે તમારી રોજિંદી જે ક્રિયાઓ છે તે શું છે? હવે મેં તમને ઓલરેડી આન્સર્સ કહી દીધો છે, મેં ક્વેશ્ચન કર્યો છે પણ તમને આન્સર્સ ખબર પડી ગયો. ડેઈલી રૂટીન એટલે રોજિંદી ક્રિયાઓ. તો હવે એની ઇંગ્લિશમાં આપણે ડેફિનેશન જોઈએ તો ડેઈલી રૂટીન મીન્સ what is daily routine? So activities that are done regularly or every day. Okay, for example, activities એટલે ક્રિયાઓ that are done જે તમે રોજ કરતા હોય અથવા રેગ્યુલરલી કરતા હોય, રોજ અથવા રેગ્યુલરલી એટલે વારંવાર કરતા હોય, તેઓને આપણે શું કહીએ છીએ? are known as our routine. Okay, એટલે કે જે દૈનિક ક્રિયાઓ જે આપણે વારંવાર કરતા રહીએ છીએ તેમને આપણે શું કહીએ? ડેઈલી રૂટીન એટલે દૈનિક ક્રિયાઓ અથવા કાર્ય, રાઈટ? ફરીથી હું ફક્ત વાંચીશ. હવે તમારે મારી સાથે આને વાંચતું રહેવાનું છે. ઓકે, ફરીથી આપણે જોઈએ. યુનિટ 1, ડેઈલી રૂટીન, રાઈટ? Question is what is daily routine? See the spellings and try to learn the spellings also. Again, what is daily routine? And now the answer. Activities that are done regularly or every day are known as our routine, or you can say daily routine. Okay, so એવી ક્રિયાઓ જે આપણે રોજિંદી અથવા દરરોજ કરતા હોય અથવા વારંવાર કરતા હોય તેવી ક્રિયાઓને આપણે શું કહીશું? આપણી દૈનિક ક્રિયાઓ અથવા ડેઈલી રૂટીન. ઓકે, તો આ થયું ચેપ્ટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન. This is the introduction of the chapter. Okay, now what we are going to do, let us see next. Now there is an instruction on the board which is for activity 1. Activity 1 માટેની instruction છે. Okay, activity 1, look at the pictures. Look at the pictures એટલે pictures સામે જુઓ. So pictures ને જુઓ, identify them, અને પછી શું કરવાનું છે? Identify કરવાનું છે એટલે કે ઓળખવાનું છે. So look at the pictures, identify them, and then tell it. What time of
day you eat them. એટલે હવે તમારે સમજવાનું છે કે જે પિક્ચર્સ આવ્યા છે તમારે તેમને જોવાના છે, પછી ઓળખવાનું છે કે તમે એ જે ચિત્રો છે એમાં જે આઇટમ્સ આપી છે એને તમે કયા સમયે ખાઓ છો. એટલે ખાવાની વસ્તુ જ હોવી જોઈએ, રાઈટ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ રિટન what time of the day you eat them. એટલે કે દિવસ દરમિયાન કયા સમયે તમે એ વસ્તુઓને ખાઓ છો એ તમારે કહેવાનું છે, રાઈટ? So let us see the pictures one by one. Okay, what can you see in the picture? What can you see in the picture? તમે ચિત્રમાં શું જોઈ શકો છો? So which food item is it? So you can see it is chapati. So there are 4 chapatis here, right? 4 chapatis. Like rotli છે. So now tell me what time of the day do you eat them? તમે દિવસના કયા સમયે તેને ખાઓ છો? So do you eat this in the morning? Do you eat this in the morning, evening or afternoon? So સમયને morning એટલે breakfast માં લો છો, right? Afternoon means lunch માં લો છો અથવા night, at night means એને તમે dinner માં લો છો. તો તમારે મને આન્સર આપવાનો છે. પોસિબલ એ પણ છે કે આ જ વસ્તુ તમે ત્રણેય સમય ખાઈ શકતા હોવ, રાઈટ? અથવા ખાતા પણ હોવ. ઘણા લોકો આને મોર્નિંગ માં પણ ખાય એટલે તમે કહી શકો કે બ્રેકફાસ્ટ. ઘણા લોકો એવા પણ હોય જેને બપોરમાં ભાખરી અથવા રોટલીનો નાસ્તો મળતો હોય છે અથવા ખાવાનું મળતું હોય છે, તો યુ કેન કોલ ઇટ લંચ, રાઈટ? અને રાત્રે ખાતા હોય તો એને ડિનર કહેવાય. સો બ્રેકફાસ્ટ મીન્સ સવારનો નાસ્તો, લંચ મીન્સ બપોરનું ભાણું અથવા ખાવાનું, અને ડિનર એટલે રાત્રિનું ભોજન. So these are 3 different things. So you would have to decide. You have to decide that when you eat this, whether you eat it in the morning, in the afternoon, or in the evening, or at night. So you tell me now, is it breakfast, lunch or dinner? You decide and you say it. Next picture. Okay, wow. Do you like this? So તમને ગમે છે? Is it yummy? Obviously, it is yummy. What is it? It's dosa, right? It's dosa. So what time do you eat this? If you are a South Indian, જો તમે South Indian હો તો તમે આ સવારમાં પણ ખાતા હો. It means it's breakfast. If you eat it in the afternoon, it's lunch, and it can also be dinner, right? So you have to decide કે દિવસના કયા સમયે તમે આને ખાઓ છો અને એના પ્રમાણે તમે કહી શકો કે આ લંચ છે, ડિનર છે or breakfast છે, right? Let us see the next picture. Oh my god, this is another South Indian food item, right? How many of you love it? તમારામાંથી કેટલા જણાને ઇડલી સાંભર ભાવે છે? So raise your hands. Very good. So many of you like it. ઘણા બધાને ગમતું છે, right? So again, you tell me whether it's breakfast, lunch or dinner. Next picture. Oh my god, can you see the picture? Yes, I think you can. What is it? Maggi masala, right? Or you can call it noodles. So when do you eat it, right? So you have to tell me whether it's breakfast, lunch or dinner. You decide it because you eat it at different parts or different time of the day. તમે દિવસ દરમિયાન એને અલગ-અલગ સમયે ખાતા છો. તેથી તમને ખબર છે. So you have to answer it. Okay? Oh my god. What is this item? It's omelette, right? It is omelette. Pudo nathi. This is not pudo, okay? This is omelette, okay? So what kind of a food item is it called? Veg or non-veg? What is it?
ઇટ્સ આને છે ને જનરલી લોકો વેજ પણ નથી ગણતા અને નોન વેજ પણ નથી ગણતા, રાઈટ? બંનેમાં ગણાય છે. સો when do you eat it? Decide it and tell me whether it is breakfast, lunch or dinner. Okay, let us see the next picture. Rice. Do you eat rice in the morning? શું તમે ચોખા અથવા ભાત સવારમાં ખાઓ છો? So most of you will say no. So this can be either lunch or dinner. કાં તો લંચ હોઈ શકે અથવા ડિનર હોઈ શકે, એટલે બપોરનું અથવા રાત્રિનું જમવાનું હોઈ શકે, રાઈટ? સો ધેટ યુ ડિસાઇડ એન્ડ ટેલ મી, અથવા તમે તમારી જાતે આન્સર આપી શકો. લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ પિક્ચર. What is the next thing? Oh my god, this is a Chinese food item. બરાબર છે? ચાઇનીઝ ફૂડ આઇટમ છે. જનરલી આપણે હવે તો એવું થઈ ગયું છે ને કે વી અવોઇડ ચાઇનીઝ આઇટમ. ચાઇનીઝ આઇટમ્સ આપણે વાપરવી અવોઇડ કરીએ છીએ કે ભાઈ એનાથી દૂર રહો, બરાબર? તો અહીંયા ફૂડ આઇટમ છે જે આપણે ઘરે આપણી જાતે બનાવી શકીએ છીએ, તો આપણે એને અવોઇડ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ તો ઘરે બનાવી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ સૂપ. ધીસ ઇઝ સૂપ. સો સૂપ ક્યારે પીએ છીએ આપણે? Do you have it in the morning, afternoon or in the evening? Decide it and keep it in your mind, right? Next. The next picture is, what is it? ઘણા બધા એવું છે vegetable, right? You people say vegetable. So તમારું જે ઉચ્ચારણ છે એ actually vegetable ખોટું છે. What is the correct pronunciation? સાચું ઉચ્ચારણ શું છે? So we say vegetable. What do you say? Vegetable. Vegetable is the correct pronunciation. એ સાચું ઉચ્ચારણ છે. તો ફરીથી મારી સાથે એક વખત બોલો. Vegetable. Vegetable. Right? Okay. તો vegetable આપણે ક્યારે કહીએ છીએ? સવારમાં ઉઠી અને શાકભાજી બનાવીને તમને આપી દે. So will you eat it? શું તમે ખાશો? So we say no. Right? So we can eat this in the morning. So the answer is no. Can we eat it? No. So we can't eat it. So we eat it either in the lunch or in dinner. So આપણે એને બપોરે અથવા રાત્રે ખાઈએ છીએ. Okay. Next. Okay. Fevicol નથી. This is not Fevicol, કારણ કે અહીંયા આપણે સામે વાત કરી છે food items. Food items જે ખાવાની વસ્તુ છે એની વાત કરી છે. So what is this? Can you guess? શું તમે ગેસ કરી શકો છો કે શું છે? Yes, very good. A glass of milk. એટલે કે દૂધનો પ્યાલો. So દૂધ તમે ક્યારે પીવો છો? So generally we have it in the early morning, સવારમાં વહેલા, or before sleeping, right? અને આપણે સવારના નાસ્તામાં પણ ક્યારે લઈએ છીએ? મોટા ભાગે ક્યારેક લઈએ છીએ આપણે નાસ્તામાં અને ક્યારેક રાત્રે સૂતા પહેલા પીએ છીએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હેવ શોન યુ 9 પિક્ચર્સ. મેં તમને 9 અલગ અલગ પિક્ચર્સ બતાવ્યા છે. દરેકમાં અલગ અલગ ફૂડ આઇટમ છે, રાઈટ? તમારે ફરીથી એક વખત જોવાનું છે કે તમે આ વસ્તુઓ અથવા આ ખાવાની વસ્તુઓ તમે દિવસ દરમિયાન ક્યારે ખાવ છો. સો યુ ડિસાઇડ ઇટ એન્ડ ટેલ મી. The same kind of activity is also given in the textbook. That is on page number 9. So if you have your book, you can open that and you can see here. What can you see? There are different food items, right? અલગ અલગ ખાવાની વસ્તુઓ આપી છે અને આ જે વસ્તુઓ આપી છે, રાઈટ, એ તમારે જોવાનું છે અને પછી નીચે શું લખવાનું છે એ તમને હું રીડ કરીને બતાવું છું. So let us see. These pictures show different food items. એટલે કે આ પિક્ચર્સ, આ ચિત્રો જે છે તે અલગ અલગ ફૂડ આઇટમ્સ બતાવે છે. That we eat, એટલે કે જેમને આપણે ખાઈએ છીએ. તો એવી ખાવાની વસ્તુઓ છે જે તમને પિક્ચર્સ દ્વારા બતાવવામાં આવી છે. Write under each picture, એટલે કે write એટલે લખો. each એટલે દરેક પિક્ચરની નીચે તમારે લખવાનું છે if we have it for breakfast, lunch or dinner. તમારે લખવાનું છે કે તમે એને બ્રેકફાસ્ટમાં લો છો, લંચમાં લો છો અથવા ડિનરમાં લો છો. હવે એવું પોસિબલ હોઈ શકે કે એક જ આઈટમ આપણે
લંચમાં પણ લઈ શકતા હોય, ડિનરમાં પણ લઈ શકતા હોય અને બ્રેકફાસ્ટમાં પણ લઈ શકતા હોય. સો આન્સર ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. જે જવાબ છે એ તમારા પર આધારિત છે, તમે ક્યારે આવશો તેના પર, રાઈટ? સો લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. So the next slide says, as you can see and read, which activities do we do daily? એટલે કે કઈ ક્રિયાઓ આપણે દરરોજ કરીએ છીએ. દરરોજ શું કરો છો તમે? તમને ખબર હશે, રાઈટ? ઉઠો છો? યસ. નહાઓ છો? યસ. બ્રશ કરો છો? યસ. ત્યારબાદ તૈયાર થાઓ છો? યસ. જમવાનું જમો છો? યસ. ત્યાર પછી ભણો છો? યસ. રમો છો? યસ. પછી બીજું શું કરો છો? તો વાતો કરતા હશો, રમતા હશો, વાંચતા હશો. ઘણી બધી એવી ક્રિયાઓ છે જે આપણે ડેઈલી કરતા હોય છે, બરાબર છે? કોઈ ક્રિયાઓ એવી હોય છે જે આપણે દર મહિને અથવા દર અઠવાડિયે કરતા હોય છે અને કેટલીક ક્રિયાઓ એવી હોય છે જે આપણે દર વર્ષે કરતા હોય છે. તો દર વર્ષે કરીએ એવી કેવી કઈ ક્રિયાઓ છે? તો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવું, કોઈ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરવું, અથવા વેકેશન ક્યાં કોઈ જગ્યાએ મનાવવા જવું, રાઈટ? આ વર્ષે કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ છે. મહિનામાં અથવા અઠવાડિયામાં એક વખત ક્રિયા કરતા હોય એવી કઈ છે? તો મૂવી જોવા જવું, સગાઓને મળવા જવું. આ આપણે કાં તો અઠવાડિયે કરતા હોય છે અથવા મહિનામાં એક વખત કરતા હોય છે. પણ આ એક્ટિવિટીઝ પણ રેગ્યુલરલી થતી હોય છે, રાઈટ? તમને મેં ડેફિનેશનમાં પહેલા જ બતાવ્યું હતું કે એક્ટિવિટીઝ ધેટ આર ડન રેગ્યુલરલી ઓર એવરી ડે. એવી ક્રિયાઓ જે તમે વારંવાર કરતા હોય અથવા દરરોજ કરતા હોય, રાઈટ? એમને આપણે શું કહીએ છીએ? ડેઈલી એક્ટિવિટીઝ ઓર ડેઈલી રૂટીન. ઓકે, લેટ અસ સી what comes next. So અહીંયા મેં લખ્યું છે ડેઈલી એક્ટિવિટીઝ એટલે કે દરરોજ કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ. ઓકે, ચાલો જોઈએ. વેક અપ. વેક અપ એટલે ઉઠવું. ઉઠવું માટે બીજો શબ્દ પણ છે ગેટ અપ. પણ અહીંયા વેક અપ લખ્યું છે જેનો મીનિંગ છે ગુજરાતીમાં જાગવું. ઊંઘ્યા હોય તો જ જાગીએ, રાઈટ? ક્યારેક આપણે સભાન ના હોય, આપણને આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી, જવાબદારીની ભાન ના હોય ત્યારે પણ આપણે જાગીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, બ્રશ ટીથ એટલે કે દાંત સાફ કરીએ છીએ, ઘસીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, એક્સરસાઇઝ. શું તમે ડેલી એક્સરસાઇઝ કરો છો? ઇફ યસ, જો હા તો વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, ટેક અ બાથ એટલે કે સ્નાન લેવું અથવા કરવું. નેક્સ્ટ, ગેટ રેડી પછી કપડાં પહેરીને તૈયાર થવું. નેક્સ્ટ, ટેક બ્રેકફાસ્ટ. ફાસ્ટ છે પણ શું બોલવાનું છે? ફર્સ્ટ, બ્રેકફાસ્ટ. નેક્સ્ટ, ગો ટુ સ્કૂલ. શાળાએ જઈએ છીએ. હાલ પૂરતું એવું છે કે આપણે શાળાએ જતા નથી, પણ હા, હું મારી વાત કરું તો યસ, આઈ કમ ટુ સ્કૂલ. હવે હું ઘરે હોઉં અને કોઈની જોડે વાત કરતો હોય, કોઈની સાથે વાત કરતો હોય તો આઈ સે આઈ ગો ટુ સ્કૂલ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ટીચ ઓર સ્ટડી. હવે ટીચ એ શિક્ષક માટે છે, that is for me, and study that is for you. તમે સ્ટડી કરો છો and I teach, right? Next, play. You also play, I also play. Okay, હું ટીચર છું એનો મતલબ એ નથી કે હું રમતો નથી. I also play. Next, take lunch એટલે બપોરનું જમવાનું આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, do homework એટલે કે ગૃહ કાર્ય કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ, take dinner અને પછી ડિનર લઈએ છીએ એટલે કે સાંજનું જમવાનું. અને લાસ્ટ શું આવશે? સ્લીપ એટલે કે સૂઈ જઈએ છીએ. બધા સૂઈ જતા છો, રાઈટ? વેરી ગુડ. અને પછી ફરીથી ડેલી રૂટીન છે એટલે શું થશે? સ્લીપ પછી વેક અપ, બ્રશ ટીથ, એક્સરસાઇઝ, ટેક અ બાથ, ગેટ રેડી, ટેક બ્રેકફાસ્ટ, go to school, teach or study, play, take lunch, do homework, take dinner and again sleep. આને શું કહેવાય? રોજિંદી ક્રિયા, બરાબર છે? આ વસ્તુ તો આપણે ડેઈલી કરતા જ હોય છે. આમાં ક્યારેક જો અઠવાડિયાનો વીકેન્ડ હોય એટલે કે શનિ રવિ હોય તો આમાં થોડું ચેન્જ આવે.
કે વેક અપ નો ટાઈમિંગ ચેન્જ થઈ જાય બ્રશ કરવાનું બધી જ જગ્યાએ, રાઈટ? અને કદાચ તમે તમારા મિત્રોને મળવા પણ જાઓ તો એ વસ્તુ અલગ થઈ જશે. The same way, one more thing you can add. If you go for watching a movie, જો તમે કદાચ મૂવી જોવા જાઓ તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો, રાઈટ? પિકનિક માટે ગયા તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. So this way you can add different activities according to your routine. તમારા દૈનિક ક્રિયાઓ મુજબ તમે આમાં વસ્તુઓ એડ કરી શકો છો, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ અહીંયા શું છે, મેં આપ્યું છે ટાઈમ. તો અહીંયા જે એક્ટિવિટીઝ આપી છે, જે ક્રિયાઓ આપી છે, એને આપણે કયા ટાઈમે કરીએ છીએ એ લખેલું છે. This is according to my routine. આ જે છે એ મારા રૂટીન મુજબ છે, મારી ક્રિયાઓ મુજબ છે, મારા રોજિંદા કામ મુજબ છે. તમારે તમારી રીતે જોવાનું છે. ઓકે, સો હવે હું જો આને વાક્યમાં ગોઠવવા માંગતો હોય તો હું કેવી રીતે ગોઠવીશ એ હું તમને શીખવાડું, રાઈટ? ચાલો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું મારી વિશે વાત કરું તો હું શું કહીશ? I, રાઈટ? I. તો હવે સિમ્પલ છે, એકદમ સિમ્પલ છે. જો તમારે ડેલી રૂટીન ની વાત કરવી હોય તો હું કહીશ I wake up at 6 o'clock. સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. જુઓ, હવે તમારે વાક્ય લખવું હોય તો શું કરવું પડશે? અહીંયા મેં at નો a કેપિટલ આપ્યો છે અને અહીંયા wake up નો w કેપિટલ છે, જે બંને તમારે સ્મોલ કરી દેવાના, રાઈટ? તો સેન્ટેન્સ તમારું રેડી અને લખી પણ શકો છો સિમ્પલ રીતે. I wake up at 6 o'clock. પછી તમારે એડ કરવું હોય in the morning તો તમે કરી શકો છો, રાઈટ? અથવા તમે એમ પણ બોલી શકો I wake up at 6 am in the morning. 6 am એટલું કહો તો પણ ચાલે. નેક્સ્ટ, I brush teeth at 6:10 am. મેં અહીંયા લખ્યું છે. ત્યારબાદ શું આવશે? I exercise at 6:15 am. એટલે કે બ્રશ કર્યા પછી 6:15 હું શું કરું છું? I exercise, right? To keep my body fit. મારી બોડી એટલે કે મારા શરીરને હું તંદુરસ્ત રાખવા માટે શું કરું છું? તો એક્સરસાઇઝ. So I exercise at 6:15 am. ઓકે, હવે આગળ. તો એક્સરસાઇઝ કરી તો તમારી બોડી પરસેવા વાળી થઈ ગઈ, રાઈટ? So what do you do next? Then I take a bath at 6:45 am. એટલે કે 6:15 થી 6:45 એટલે કે 30 મિનિટ સુધી મેં એક્સરસાઇઝ કરી. ત્યારબાદ પછી મેં શું કર્યું? I take a bath. તો હું ટેક બાથ લઉં છું એટલે કે નહાઉં છું. I get ready at 6:50 am. એટલે કે 6:50 હું રેડી થઈ જાઉં છું એટલે તૈયાર થઈ જાઉં છું. I take breakfast at 7 am. Okay. Next, I go to school at 7:20 am. હવે તમને ખબર હશે કે 20 am means એ સવાર માટે યુઝ થાય છે અને pm એ સાંજ માટે યુઝ થાય છે. અથવા તો તમે કહી શકો કે 12 વાગ્યા પછી, બપોરના 12 વાગ્યા પછી pm, right? So this is how you go. Next, I teach at 8 am. I teach એટલે કે હું ભણાવું છું. So what you say? I study at 8 am. This is how you say your daily routine. Next, further, આગળ જઈએ. I play in the afternoon. એટલે કે હું બપોરે રમું છું, right? Next, I take lunch at 1 o'clock. 1 વાગે હું લંચ લઉં છું એટલે બપોરનું જમવાનું, રાઈટ? હવે તમારે સમજવાનું છે બપોર એટલે કે 12 વાગ્યા પછીનો જે સમય છે બપોરના, એમાં તમારે pm લખી શકો છો. અથવા તમે એમ પણ બોલી શકો કે in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. ઓકે, એ તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. Let us see the next sentence. I do homework at 4 o'clock. એટલે કે હું 4 વાગે મારું ગૃહ કાર્ય કરું છું. Next, I take dinner at 8 o'clock or 8 pm. And the next thing, I sleep at 10 pm. તો તમારે કરવાનું શું છે? જો તમે તમારી વાત કરતા હોય તો અહીંયા
નવી વસ્તુ તમારે કરવાની નથી. હવે તમને હું થોડું સમજાવું કે તમારે ગુજરાતીમાં જ્યારે આની વિશે વાત કરતા હોય તો ફરક કેવી રીતે પડે છે. તો આઈ એમ વેકિંગ અપ, તમે એવું બોલો કે આઈ એમ વેકિંગ અપ એટલે કે હું જાગી રહ્યો છું. અથવા તમે એમ કહો કે આઈ એમ પ્લેઇંગ એટલે કે હું રમી રહ્યો છું. એ કેવી ક્રિયા છે? ચાલુ ક્રિયા છે જે તમે હાલમાં કરી રહ્યા છો. પરંતુ જો તમે કોઈ ક્રિયા જે તમે દરરોજ કરતા હોય તેના વિશે બોલશો તો ગુજરાતીમાં કેવી રીતે બોલશો કે હું રમું છું, હું દરરોજ રમું છું. આઈ પ્લે ડેલી. એટલે જે ક્રિયાપદ છે એનું પ્રથમ રૂપ જ છે લખતે જુઓ. વેક, બ્રશ, એક્સરસાઇઝ, ટેક, ગેટ, ટેક, ગો, ટીચ, સ્ટડી, પ્લે, ટેક, ડુ, ટેક એન્ડ સ્લીપ. પ્રથમ રૂપ વિધાઉટ આઈએનજી યુઝ કરીને આપણે આવા સેન્ટેન્સીસ બનાવી શકીએ છીએ. તો ચાલો હવે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ સ્લાઇડ જોઈએ. What is in the next slide? Which activities do we do daily? Okay, હવે ફરીથી જોઈએ. આ કેવી રીતે છે એ તમારે સમજવાનું છે. ફરીથી અહીંયા એક નાનો ચેન્જ છે, ફક્ત એક સ્મોલ ચેન્જ છે. જે વેક અપ હતું અહીંયા થઈ ગયું છે વેક્સ અપ. s લગાડ્યું છે. હવે s લગાડીને ક્યારે વાત કરવાની? જ્યારે તમે ત્રીજી વ્યક્તિ વિશે વાત કરતા હોય. સમજો કે તમે મને તમારી મમ્મી વિશે કહી રહ્યા છો તો તમે શું બોલશો? માય મધર વેક્સ અપ. માય મધર વેક્સ અપ. એવી રીતે. ચાલો આગળ. ડેલી એક્ટિવિટીઝ વેક્સ અપ, brushes teeth, next, exercises, next, takes a bath, next, gets ready, next, takes breakfast, next, goes to school, next, teaches or studies, next, plays, next, takes lunch, next, does homework, next, takes dinner and last one sleeps. અહીંયા બધે જ મેં s અથવા es નો ઉમેરો કરેલ છે. અને હવે ટાઈમ જોઈએ. ટાઈમમાં કોઈ ફરક છે નહીં. એ મેં a નો એ જ રહેવા દીધો છે. ઓકે, હવે જોઈએ કેવી રીતે થશે. તો હું મારા મિત્રની વાત કરી રહ્યો છું. સો માય ફ્રેન્ડ ઇઝ રાજેશ. ઓકે, મિસ્ટર રાજેશ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. તો હું રાજેશ વિશે વાત કરીશ. રાજેશ wakes up at 6 o'clock. હવે મેં ધાર્યું છે કે એ 6 વાગે ઉઠે છે. કદાચ એ 5 વાગે પણ ઉઠતો હોય અને 7 વાગે પણ ઉઠતો હોય. હવે રાજેશ કેવો વ્યક્તિ છે એ એના પર આધાર છે. જો રાજેશ ખૂબ જ એક્ટિવ હોય તો એ 4 વાગે પણ ઉઠતો હોય અને ખૂબ લેઝી હોય તો એ 8 વાગે પણ ઉઠતો હોય. એ તમારે તમારા ફ્રેન્ડ વિશે વિચારવાનું છે કે તમારો ફ્રેન્ડ કે તમારા મમ્મી કઈ કઈ ક્રિયાઓ કરે છે અને કેટલા વાગે કરે છે. એ તમારે જાણવાનું છે અને પછી એ પ્રમાણે તમારે યુઝ કરવાનું છે. સો ફરીથી Rajesh wakes up at 6 o'clock. Next, Rajesh brushes teeth at 6 and 10 a.m. Next, Rajesh exercises at 6:15 a.m. Next, હવે રાજેશની જગ્યાએ તમે he પણ બોલી શકો છો કારણ કે રાજેશ પુરુષ છે, રાઈટ? તો કરીએ એટલે he નો યુઝ કરીએ pronoun. He takes a bath at 6:45 a.m. Then he gets ready at 6:50 a.m. Next, he takes breakfast at 7 a.m. Then next, Rajesh goes. ફરીથી મેં રાજેશનું નામ યુઝ કર્યું છે. તમે નામ યુઝ કરી શકો અને જો નામ તમારે વારંવાર રિપીટ ન કરવું હોય, ઓકે, એને ફરીથી યુઝ ન કરવું હોય તો તમે શું કરી શકો છો? સર્વનામનો યુઝ કરી શકો છો. રાજેશ એ કઈ પ્રકારનું નામ છે? સંજ્ઞા છે. એ પ્રોપર નામ છે એટલે ચોક્કસ નામ છે, રાઈટ? જ્યારે he એ સર્વનામ છે, પ્રોનાઉન, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ, he goes અથવા Rajesh goes to school at 7:20 a.m. Next, he teaches or you can say he studies at 8 a.m. Next, he plays in the afternoon. એટલે સમજવાનું છે કે ટાઈમ સમય બપોરમાં મળતો છે એટલે બપોરે રમે છે. Then next, he takes lunch at 1 o'clock. તે 1 વાગે
પોતાનું બપોરનું જમવાનું થાય છે અથવા PM, રાઈટ. 1 o'clock ની જગ્યાએ તમે 1 PM પણ બોલી શકો. PM એટલે કે બપોરનો સમય, રાઈટ. નેક્સ્ટ, he does homework at 4 o'clock એટલે કે 4 વાગે પોતાનું ગૃહ કાર્ય કરે છે. કરી રહ્યો છે એવું બોલી રહ્યો નથી, કરે છે એટલે કે દરરોજ કરે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, he takes dinner at 8 PM and last and the final sentence, he sleeps at 10 PM. તો આ રીતે તમે વાક્યો બોલી શકો છો અને બનાવી શકો છો. ઓકે, તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે પ્રથમ પુરુષ એટલે કે પોતાના વિશે વાત કરતા હોય ત્યારે ફક્ત I અને એની સાથે s અથવા es લગાડવાનો નથી, જે આપણે પહેલા જોઈ ગયા. બરાબર છે? તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. I play cricket every day. I play cricket every day. હવે હું રાજેશ વિશે વાત કરું તો શું બોલીશ? રાજેશ plays cricket every day. Play અને plays. હું જ્યારે મારી વિશે વાત કરતો હોય ત્યારે I play, અને જ્યારે હું બીજા કોઈ વિશે વાત કરતો હોય તો he plays અથવા she plays અથવા it plays. એટલે કે ત્રીજા પુરુષની વાત જ્યારે થતી હોય, ત્રીજા પુરુષમાં એક વચનની વાત, ત્યારે આપણે s અથવા es ક્રિયાપદ સાથે મૂકવાનો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને મેં તમારી ડેઈલી એક્ટિવિટીઝને તમારે કેવી રીતે એક્સપ્રેસ કરવી અથવા કહેવી એના વિશે તમને સમજાવ્યું છે. તો ચાલો હવે આગળ જોઈએ તો શું થશે. આની સાથે જ આપણો વિડિયો પૂરો થશે. બરાબર છે? પણ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ પ્રેક્ટિસ, ઇનફેક્ટ લાસ્ટ પ્રેક્ટિસ ફોર યુ. અહીંયા તમારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ બોલવાનું છે અને હું જ્યાં હાથ મૂકું છું અથવા આંગળી મૂકું છું ત્યાં તમારે એ વાંચવાનું છે અને પછી સેન્ટેન્સ જાતે બનાવવાનું છે. ઓકે, તમે તમારા મિત્ર, તમારા મમ્મી અથવા પપ્પાનું નામ લઈ શકો છો. કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું, વધારે વ્યક્તિઓ નહીં, એક કરતા વધારે નહીં, બહુવચનની વાત નથી. તો ચલો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. Seema wakes up at 6 o'clock. Okay, ફરીથી એક વાર. Seema wakes up at 6 o'clock. હવે તમે તમારા ફ્રેન્ડનું નામ લઈ અને પછી આગળ જજો. તમારા ફ્રેન્ડનું નામ brushes teeth at 6:10 AM. Next, તમારા ફ્રેન્ડનું નામ, એક જ ફ્રેન્ડ, ઓકે, exercises at 6:15 AM. Next, takes a bath at 6:45 AM. એવી જ રીતે your friend, તમારો મિત્ર, તમારી સખી, બેનપણી, dash એટલે કે એનું નામ, તમારે એક જ વ્યક્તિનું નામ બોલવાનું છે. ફરીથી તમને કહું છું, gets ready at 6:50 AM. Then she or he takes breakfast at 7 AM. She or he goes to school at 7:20 AM. And then next, she, હવે જે તમારો મિત્ર અથવા બેનપણી જે હોય એ જો ટીચર તો નથી, સ્ટુડન્ટ જ હશે, તો આપણે સ્ટડીઝ ની વાત કરીશું. બરાબર? he or she studies at 8 AM. He or she plays in the afternoon. And next, he or she takes lunch at 1 o'clock or 1 PM. He or she does homework at 4 o'clock. And last two sentences, he or she takes dinner at 8 AM. And last sentence છે, he or she sleeps at 10 PM. બરાબર? તો આમાં તમારે કેવું કરે છે, કરી રહ્યો છે એવું બોલવાનું નથી. કરે છે દરરોજ અથવા કરી રહી છે, કરે છે, કરી રહી છે નો યુઝ કરવાનો નથી. કરે છે, કરી રહ્યો છે એનો નહીં, અને કરી રહી છે એનો પણ નહીં. ઓકે, તો આની સાથે આપણે ફરીથી એક વખત હું તમને રિમાઇન્ડ કરાવ્યો કે ચાલુ ક્રિયાઓ જે હોય, હાલમાં ચાલી રહી હોય, તેના માટે આપણે શું કહેવાય છે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ આ જે છે એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, એટલે કે વર્તમાન કાળ છે. બરાબર છે? જે ચાલુ ક્રિયા હોય એના માટે વપરાતો નથી.
જે દરરોજ કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ હોય એની માટે વપરાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આની સાથે જ આપણો જે વિડિયો છે એનો અંત આવે છે. સો આઈ હોપ કે તમને સમજણ પડી હશે અને તમે સારી રીતે આનો ઉપયોગ કરશો. સો અહીંયા ફાઇનલી હું તમને સૌને થેન્ક યુ કહું છું, કારણ કે તમે ખૂબ શાંતિથી વિડિયો જોયો. થેન્ક યુ. અને ફરીથી એક વખત કહું છું કે તમને જ્યારે પણ ડાઉટ થાય ત્યારે તમે વિડિયો ફરીથી જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.